Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very warm and a pleasant morning to one and all present here. The galaxy of intellectuals, honorable dignitaries, teachers and my dear friends. We, the Timians, roll down a carpet of welcome to all the invitees present here from different walks of life. Thank you all for sharing us your precious time in search of knowledge. Alhamdulillah. We are proud to announce that this is the first symposium for academic heads, school admins and teachers in history of our time school. The main theme of this event is to facilitate opportunities for learning and collaboration of ideas with educational experts in evidence-based practices. Hope you will enjoy this session, inshallah. Education is not only the right, but the duty of every individual. The best gift from a father to his child is education and upbringings. Dear gatherings, are you all ready to travel with me through the roads of productive education? Are you all ready? Can we travel through the roads of productive education? Thank you, mashallah. It was a splendid and sparkling smile from all of you. I take this as an opinion of agreement. Thank you all. Now, I will halt my words and start with the program. Prayer should be the key of the day and lock of the night. I would invite Master Kamil from grade 11 to invoke the blessings of Almighty Allah by his beautiful innovation. Master Kamil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Such an mesmerizing recitation, Alhamdulillah. As far as the breeze, as wondrous as the sea, enchanting to the heart, a warm welcome would be. A man with perfection in all his actions, every day walks extra miles to achieve greater dreams, firm in discipline, but at the same time gentle in heart.
It's none other than our higher secondary coordinator, Mr. Nasif Ali sir, now on stage with his hearts brimming with joy to welcome this gathering. Good morning to one and all present here. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah knows what is the best for you and when it's best for you to have it. So in this life, we can't do great things. We can only do small things with great love. The quote powerfully captures importance of wisdom about how to approach life and schooling to make it more fulfilling and significant. Teaching and learning offers us all numerous opportunities to focus on a number of small things that culminate over time to produce students who are prepared to the great things of life. With this in mind, ultimately as a school community, we are judged by the action of our students and the way students learn worldly matter beyond the school hope. On the way, teachers ought to learn how to behave with the students and how to understand the students' psychology and how to teach that content effectively and how to apply mathematical formula in our real life situations and how to create the strongest platform to make the students to enroll in eminent institution through competitive examination. So self-preparation remains the key to grab an opportunity. Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort. The person who is an example of leadership quality, hard and smart working, punctuality, good personality, and also inspirational orator and great entrepreneur. I am glad to welcome our school correspondent, Mr. Muhammad Riaz, BE MBA, Chairman and Managing Director, King's Group of Companies. I welcome you, sir. Delivering successful and positive results, a bold character, a brave man with great ideology, a man of vision, great thinker, enthusiastic personality, the prompt and the burst decisionist. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome the principal of Time Matriculation Higher Secondary School, Mr. Khaja Sharif, MA B.Ed, BA BL, who has known exactly how to illuminate a soul with its own light. I welcome you, sir. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome the guest speakers of this symposium titled Academic Nurturing. Right way education is the best solution of every problem. An investment in education pays the best interest. A person who understands the true value of education is the one who can connect with people easily and improve relationship. Here, I am very glad to welcome Dr. Imran Khan, Indian National Academic Visiting Scientist and Assistant Professor, Department of Chemistry, Sadaqatullah Upper College, who is going to enrich our knowledge with his presentation on the topic of teaching organic sciences. I welcome you, sir. One short lecture of a great teacher is worth 1,000 horses self-study. I would like to welcome our chief guest, Mrs. Jahida Begum, Professor and Head of the Department of Education, Gandhigram Rural University, Dindikal, who is going to enlighten us with insights to cognitive science in teaching and learning. I welcome you, madam. Education is not a preparation for life. Education is life itself. Education corrects our innocent mind too. This is the right time to invite the person who is an eminent scientist, a great mathematician and physicist. I feel honored to welcome our chief guest, Dr. Muhammad Yusuf, Aerodynamics Engineer, ISC Bangalore, who is going to present on setting the base for higher academic achievement in children. After crossing this session, we feel that education is not the learning of facts, but the training to mind to think. I welcome you, sir.
The doctor will no longer treat their patients framed with drugs, but rather will cure and prevent disease with self-healthy mind things too. I heartily welcome my best friend and our chief guest, Dr. Noor Lazan, MD, Psychiatrist, Nimhans, Consultant Psychiatrist, Sneha Mindcare Hospital, Tirunelveli, who is going to widen up our minds on the title of Children and Empty Land Cultivation and Harvesting. I welcome you, sir. The ideas and creativeness in you is your strength. Being bold neither means bravery nor fearless. Being bold only tells that you are ready to tear the fear. A lady with sparkling eyes, bold voice, fire in her soul, value-based educator and curriculum framer. I am very much happy to welcome Dr. Jasima Amalraj, who completed her PhD at Islamic International University of Malaysia and working as an academic coordinator, time matriculation higher secondary school, who is going to ignite us with academic mentoring and monitoring. Once again, I am very delighted and excited to welcome all the 5 presenters to this auspicious event. Parents are the one who introduce yourself to the world. Teachers are the one who introduce yourself to you. Without you, the program will not be fulfilled. It's my pleasure to welcome that the principals, teachers, admins and visitors from various schools in and around Tirunelveli. Our school management will be proud by your arrival to enrich the knowledge of academic nurturing. It's given me an immense pleasure to welcome our school vice principal, Mr. Velmurugan, and the Arabic department HODs, the coordinators and Arabic monitors, and the teachers who are real gems and pillars of time matriculation higher secondary school. I would like to welcome the organizing team and the stage arrangement team for their tireless effort of an amazing stage decoration. I am sure we all at the end as an imaginative, incredible, inspiring facilitators. At last, I want to convey my gratefulness to one and all present here for a symposium on academic nurturing. Jazakumullah khairan wa jaza. Thank you very much, sir, for the sweet aroma of happiness to the words of welcome. A leader is the one who lights the path to the impossible and take those who follow to the greatest heights. Our wings of flight, our pillar of strength, our constant source of motivation, our respected principal, Mr. Khaja Sharif, sir, we request you to deliver the inaugural address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலாவை போற்றி புகழ்ந்தவனாக அவனது சாந்தியும் சமாதானமும் கருணையும் மன்னிப்பும் நம் உயிரினும் மேலான உத்தம தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுக்கு முன்னால் இந்த பூமியிலே நற்போதனைகளை எடுத்துச் சொல்ல இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட பல்வேறு இறை தூதர்கள் மீதும் அவ்வழி நடந்த சான்றோர்கள், உயிர்போர் தியாகிகள், கல்வியாளர்கள், அதை பின்பற்றி வாழத் துடிக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் மீதும் உண்டாவதாக. இன்றைய தினம் நமது பள்ளியின் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷமடைகிறோம். எங்களுடைய இந்த கனவு நிகழ்ச்சியை இன்றைய தினம் அரங்கேற்றிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எல்லா புகழும். எங்களுடைய பள்ளி அறங்காவலர்களின் மூலமாக, ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸின் மூலமாக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 2006 ஆரம்பித்த இந்த பள்ளிக்கூடம் சற்றே வளர்ந்து தற்பொழுது 3000 மாணவர்களோடு எல்கேஜியிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. எங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாகவும்
எங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் திகழக்கூடிய எங்களுடைய தாளாளர் கண்ணியத்திற்குரிய ஹெச் முகமது ரியாஸ் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு பல்வேறு ஆக்கமும் ஊக்கமும் எங்களுக்கு முழு சுதந்திரமும் எல்லா வகையிலும் எங்களோடு தோள் நின்று இந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்த திருநெல்வேலி மாநகரத்தில் உள்ள மாணவ மாணவிகளுடைய வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இந்த நிறுவனத்தை நடத்த வேண்டும், நடத்துகிறோம் என்பதில் இதை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்றைய தினம் இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஏன் இவ்வளவு பெரிய பொருளாதாரத்தை செலவழித்து எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் பள்ளிக்கூடங்களையும் இங்கே அழைத்து இப்படி ஒரு புரோகிராம் நிகழ்ச்சி இவர்கள் நடத்துவதற்குரிய தேவை என்ன, இதற்கு அவர்களுக்குரிய பயன் என்ன என்பது குறித்த ஒரு எண்ண ஓட்டம் உங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்குது இல்லையா? இருக்கும் தானே? வேற ஏதாவது ஒரு கரிக்குலம் கம்பெனி, வேற யாராவது ஒரு ப்ரமோட்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இது மாதிரி ஆட்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணி பள்ளிக்கூடத்தின் சார்பாக நாம் எல்லோரையும் அழைத்து நாம் போய் பேசிட்டு கொண்டு அங்கே போய் மதிய உணவும் அறிந்துட்டு இப்படிலாம் வர்றது நமக்கு வழக்கம். ஆனால் ஒரு பள்ளிக்கூடமே இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் அகாடமிக் நர்ச்சரிங் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் இதை நடத்துவதற்குரிய தேவை என்ன, அவசியம் என்ன என்பது குறித்து சிந்தித்து பார்த்தால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை, சமூக முன்னேற்றம் தான். எஜுகேஷன் என்பது, கல்வி என்பது கடைச்சரக்கு போல் ஆயிடுச்சு. யார் நல்லா படித்தாங்களோ, நிறைய மார்க் எடுத்தாங்களோ, அவங்க எல்லாரும் உத்தியோகத்தில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய கிளார்க்குகளையும் பியூன்களையும் அரசாங்க ஊழியர்களாகவும் மேல்நாட்டு கம்பெனிகளுக்கு அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்து வேலை பார்க்கக்கூடிய மக்களை உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக கல்லூரிகளும் கல்வி நிலையங்களும் மாறிவிட்டது. இந்த இடத்தில் நாம் நம்முடைய கல்வியை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்குமே நம்முடைய எஜுகேஷனல் பாலிசியை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உட்கார்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சமூகத்தில் ஒரு பெரிய சமூக தீமை இருக்குன்னா அதற்கு எது பொறுப்புன்னா கல்வி சாலைகள் தான் பொறுப்பு. போதை பழக்கத்தில் நம்ம மக்கள் அதிகமாக அடிமையாகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய இம்பேக்ட் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். நாம் வெறுமனே இவன் போதைப் பொருள் அடிமையாயிட்டான், இவனால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்திருக்கு, இவன் சமூகத்துக்கு பெரிய சீர்கடை விளைவிக்கக்கூடியவன் என்று பொடுபோக்க அப்படி தள்ளி விட்டு போக முடியாது. இது எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. தாயினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, தந்தையினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, தேர்ட் பேரண்டாக இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, அந்த டீச்சர்ஸை அரவணைச்சு கொண்டு போகக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, மேனேஜ்மெண்ட்ல பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சமூக அக்கறையோடு பணி செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கு. இதையெல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து தான் அப்படியே அப்லிஃப்ட் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரும். நாம் ஏதோ பள்ளிக்கூடத்தில் ஆவணால இருந்து நிறைய விஷயங்களை வாசிக்க வைக்கிறதுலேருந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிராஷ் பண்ணுறதுலேருந்து இதை ஒரு பெரிய சாதனையாக இவ்வளோ நாள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக கல்வி என்பது அது கிடையாது. திராவிட சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் சரி, பழங்கால வேத பாடசாலைகளில் நடத்தப்பட்ட கல்வி நிலையங்களாக இருந்தாலும் சரி, மதரசாக்களில் நடந்து ஏறிய கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, மனிதனை செப்பனிட்டு ஒழுக்க சீலர்களாக சமூகத்தில் என்ன செஞ்சாங்க, வெளியே விட்டாங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கக்கூடியவன் ஒரு பெரிய ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் மேலே உட்கார்ந்து எல்லாரும் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரிங்க்ஸ் நிலையில் ஸ்விம்மிங் பூலில் உள்ளே விழுந்து காப்பாற்றுறதுக்கு கூட இருக்கவங்களுக்கு மதி இல்லாமல் ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்கான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ இவ்வளோ பெரிய உச்சத்தை அடைந்தவர்களுக்கு அறிவு என்ன செய்யலை, வேலை செய்யலை. நமக்கு நல்லா தெரியும், ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஆல்கஹால் என்ன செய்யும், இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். நம்முடைய கணையத்தை, நம்முடைய கிட்னியை எல்லாமே நாசமாக்கக்கூடியது எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நாம் என்ன செய்கிறோம், சாப்பிட்றோம். ஆனால் நாம் சாப்பிடும்போது நம்ம மகனை என்ன செய்ய மாட்டோம், அவன் ஆல்கஹால் குடிக்கணும் நாம் நினைப்போமா? சத்தியமாக நினைக்க மாட்டோம். பெரும் குடிகாரன் கூட அவன் அப்படி போகணும்னு நினைக்க மாட்டோம். இதனால தான் இன்னைக்கு
ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கூட்டு வந்து இது அப்படியே குழந்தைகளுடைய மனநிலை 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, போன ஜெனரேஷன்ல எப்படி இருந்துச்சு, ஜெனரேஷனா மனிதனுடைய உளவியல்ல, மாணவர்களுடைய உளவியல்ல என்னென்ன மாற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த காலத்தில் என்ன செய்யணும், முடிவு செய்யறதுக்காக அவங்களை கூப்பிட்டுருக்கு. சரி, எல்லாரும் நாம் என்ன செய்யறோம், அகாடமிக்ஸில் சிலபஸை கவர் பண்ணுறதெல்லாம் டீச்சர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப முனைப்பாக இருப்பாங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி சிலபஸை நாம் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, கடமைக்கு கவர் பண்ணக்கூடாது. நாம் சிலபஸை கவர் பண்ணுறதுல கான்செப்டை விளங்கணும். E=mc² படிச்சிருக்கோம். அந்த டெரிவேஷனை எல்லாரும் டெரைவ் பண்ணிடுவான், எல்லாரும் நம்ம கேட்டிருப்போம். E=mc² என்ன, எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷனுக்கு என்ன, மாஸ்னா என்ன, வெலாசிட்டினா என்ன, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து எனர்ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எங்கே போய் கற்றுக்க முடியும்? இந்த கலாசாலைகள் அதுக்கெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கணும். என்ன கேட்டால், ஒரு பவர் பாயிண்டில் 40 நிமிஷத்தில் ஒரு லெசனை முடிச்சிடலாம். முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்களா? ஒரே பவர் பாயிண்டில் 40 நிமிஷம் ஒரு பீரியடில் ஒரு லெசனை முடிச்சிடலாம். முடிக்க முடியும்ல? நமக்கு ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். நமக்கு ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது? சும்மா சொல்லுங்கள், ஏன் அவ்வளோ டைம் ஆகுது? இனாகரல் லெட்டர்ஸ் தான் முடிச்சேன். ஏன் டைம் ஆகுதுன்னா, முதல்ல லாங்குவேஜில் நம்ம குழந்தைகள் என்ன இல்லை, ஸ்டடியாக இல்லை. அப்படி தானே? என்னதான் இருந்தாலும் ஆங்கிலம் என்பது ஒரு அந்நிய மொழி இல்லையா? புதுசாக ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறதும் அதை விளங்க வைக்கிறதும் தான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குதே வழிய, கான்செப்டை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நேரமே இல்லை அவங்களுக்கு. அவன் வெறுமன மனப்பாடம் பண்ணுறான். ஜெர்மனில் இவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் உருவாகிறாங்க, பிரான்ஸில் இவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் உருவாகிறாங்க, அமெரிக்காவில் இவ்வளோ சயின்டிஸ்ட் உருவாகிறாங்க. எப்படி ஆகிறான்? தன் ஓன் மொழியில் படிக்கிறான். அவனுடைய எல்லா கான்செப்டையும் தன் சொந்த மொழியில் படித்து அசை போட்டு பார்க்குறான். அவனுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் ஸ்கூல்ஸில் வந்து என்ன செஞ்சுறாங்க, கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாம் நாம் செய்யணும். இது எல்லாம் நாம் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் செய்ய முடியாட்டா கூட டீச்சர்ஸ் வாலண்டரியாக இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், கடமைப்பட்டிருக்கோம். அதான் நம்முடைய அகாடமிக் மென்டரிங் அண்ட் மானிட்டரிங் சொல்லிட்டு ஒரு இது என்ன செஞ்சுருக்கோம், வச்சுருக்கோம். சரி, எது மாதிரியான எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்? நம்முடைய பிரெயின் நியூரான் எப்படி அசைச்சு பார்க்குது, புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா எப்படி மைண்டில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகுது, அதே விஷயத்தை இன்னொரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த மைண்ட் எப்படி ரிக்லைட் கொண்டு வருது, எப்படி காக்னிஷன் அதுக்கு இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இருக்குங்கிறத பற்றி பேச தான் ஜாஹிதா பேகம் சொல்லிட்டு காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து டீனார் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. அதற்கடுத்து எல்லாருக்குமே டஃப் சப்ஜெக்ட்னா என்ன சொல்லுவோம், நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதற்கு அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி, 2 சப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம். ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ. சரி, அல்ஹம்துலில்லாஹ், நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்கும். ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், இந்த 3 தான் இருக்குன்னு வைங்களேன். இந்த 3ஐயுமே நாம் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறோம்? மேத்தமெட்டிக்ஸ்னால் போர்டில் எழுதி போட்டு அதை டிரைவ் பண்ணுறதை ஒருத்தர் செஞ்சிட்டாலே பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா? வரிசையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சு அந்த கேல்குலேஷன்லேருந்து ஆன்சரை கொண்டு வந்துட்டா ஹீ இஸ் நைஸ் ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிடும். அப்படி தானே? ஆனால் உண்மையிலே அது ஒருத்தா வேர் இட் அப்ளைஸ், அதான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், பார்க்குறோம். அது யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா? அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு சொல்லி தந்த மேக்ஸ் டீச்சர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்ளிகேஷனை சொல்லித்தராதனால எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸே பிடிக்கல. ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு பிடிச்சது, கால்குலேஷனும் பிடிச்சது, அதில் உள்ள இன்டகிரேஷன் பிடிச்சது, டிஃப்ரென்சியேஷன் பிடிச்சது. நார்மலாக மேத்தமெட்டிக்ஸில் பெரிய டஃப்பே இன்டகிரேஷனும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் தான். ஆனால் அதே டிஃப்ரென்சியேஷனையும் இன்டகிரேஷனையும் என்னால் ஃபிசிக்ஸில் பண்ண முடியுது. ஆனால் மேக்ஸ் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஃபிசிக்ஸை அப்ளை பண்ணி பார்க்குறான். வெலாசிட்டினா என்ன, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னா என்ன, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னா என்ன, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறது. மில்லிகின்ஸ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒவ்வொன்றுமே எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது. ஏன்னா நான் அதை ரசித்து படித்ததுனால. இது வரைக்கும் நான் எந்த டியூஷனும் போனதில்லை. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா,
ஒருத்தனை ரசிக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகளை ஆசிரியர்கள் என்ன செய்யணும், கிரியேட் பண்ணணும். அதை என்ன செய்ய முடியல, பண்ண முடியல. அதனால தான் ஆர்கானிக் சயின்ஸ் தான் மொத்தத்தில். மேத்தமெட்டிக்கும் சயின்ஸுக்குள்ளே தான் வரும். உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை, இயற்பியலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியாகவும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியாகவும் பயோ கெமிஸ்ட்ரியாகவும் எல்லாத்தையும் நாம் என்ன செய்யறோம், அப்படி தான் படிக்கணும். பிளட் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. பிளட்டில் என்ன இருக்குது, ஹீம் இருக்குது. அது என்ன, கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். அயன். வேறு என்ன இருக்குது, ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் சொல்கிறோம், டபிள்யூபிசின்னு சொல்கிறோம், லிம்ஃப்னு சொல்கிறோம். இது எல்லாமே என்ன, பயோ கெமிஸ்ட்ரி தானே. இதை இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒருத்தனுக்கு கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் படித்து முடித்த பிற்பாடு நம்மளுடைய அனாட்டமி எடுத்து படிக்கும்போது அதான் கெமிஸ்ட்ரி. இதெல்லாம் நாம் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும், அதில் தான் இவங்களுடைய நம்ம டாக்டர் இம்ரான் கான் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட் நம்ம இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸில் விசிட்டிங் சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், அழைச்சிருக்கோம். மேத்தமெட்டிக்ஸுக்காக கான்செப்சுவலாக எப்படி நம்ம நடத்தணுங்கிறதுக்கு தான் டாக்டர் முகமது யூசுஃப் அவங்கள என்ன செஞ்சுருக்கோம், அழைச்சிருக்கோம். அவர் வந்து ஐஐடி ஐஐடியில் வந்து எம்இ மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அங்கே பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு போயிங் ஃப்ளைட் கம்பெனி இருக்குல்ல, ஏவியேஷன் கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மிகுந்த ஹெக்டிக் ஷெடியூலில் தான் எல்லாருமே நமக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ப்ரோக்ராம் முழுவதுமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆரம்பத்திலே இறைவன் மிகப்பெரிய அருள் மலையை தந்திருக்கான். பெரிய அருளோடு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ஆரம்பித்து இனிதே நடத்தி முடிப்பதற்கு வல்ல இறைவன் நமக்கு கிருபை செய்து முழுவதுமாக ஒத்துழைப்பு செய்து இங்கே அமர்ந்து கேட்டு பிற மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி சமூக முன்னேற்றத்திற்காகவும் மாற்றத்திற்காகவும் நீங்கள் பாடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதிமொழியோடு இங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் தானே தவிர இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை. அல்ஹம்துலில்லாஹ். Thank you very much, sir. We feel empowered and encouraged by your inspiring message. Honorable invitees, let's welcome Dr. Imran Khan to the podium. Thank you very much. Sorry, sir. Sorry for inviting you. No. Honorable invitees, it gives me a great pleasure to invite to you. Honorable invitees, it gives me a great pleasure to invite to you one of my most favorite and most inspiring personalities. He is the embodiment of charm and grace, epitome of generosity, and keeps the world around him by his principles that he strictly follows. He has indeed the stride of a prince's responsibility and the power of a king, and he is undoubtedly the befitting head of king's groups of companies. He has 6 successful business to his name, and his pure dedication and hard work has been the sole reason of many of our success. He is not only a successful businessman, but he is a motivator, public speaker, YouTuber, podcaster, and an ICF certified coach. He has many accolades to his name, yet he welcomes each one of us with open arms, encourages new ideas, and brings way for new opportunities. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the king himself, Mohammad Riyaz sir, correspondent, Time Metric Higher Secondary School. Thank you all. I humbly request our respected principal sir to honor the correspondent sir with a shawl and the memento. Thank you very much, sir. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, may peace, blessings, and mercy of Almighty Allah be on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and those who are followed and those who are following the principles of Islam taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And peace, mercy, and blessings be on me and be on you all as well.
The time given for me is just 10 minutes. I'll wrap up because we have a lot of people, eminent people who are going to talk about the subject academic nurturing. மைக்கே பிடிக்கல நான் பேசுறது. Anyway, academic nurturing. So basically what do we nurture in our life? What do we nurture? Moral values. Okay, excellent. நர்ச்சருக்கு வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க் டிக்ஷனரி மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ப்பதுன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு வேர்ல்டு டிக்ஷனரி டே பை த வே, ரைட்? ஸோ வளர்ப்பது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம். ஸோ நம்ம நார்மலாக வளர்க்கும் போது வந்து யூ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பிளான்ட். ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ லவ் ரோசஸ் ஹியர்? ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ். இட்ஸ் நத்திங் ராங், ரைட்? ரோசஸ் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரியான ஒரு சீசனில் ரோசஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ரோசஸ் வந்து வளரும் போது பக்கத்தில் வீட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வளரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரோஸ் வளரும் போது நம்ம அப்பப்போ வந்து அந்த காம்பெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணணும். பூக்களை அதிலே விட்டுறக்கூடாது, பூக்களையும் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் புதிய மொட்டுக்கள் வரும், புதிய பூக்கள் வந்து வரும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நர்ச்சரிங். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நர்ச்சரிங். ஸோ when it comes to academic nurturing, what is our prime agenda? What is our main objective? Who are we nurturing here? Who are we nurturing here? Yeah, definitely the students, right? நம்மளுடைய குழந்தைகளை வந்து நம்ம இங்கே வந்து நர்ச்சர் பண்ணுறோம். See, I have an experience of close to about 25 years as a business entrepreneur, as an entrepreneur. ஸோ ஒரு 3 விஷயத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கு நான் பதிவு பண்ணலான்னு விரும்புகிறேன். ஏன்னா டே இன் அண்ட் டே அவுட் நான் ஒரு புது ஆண்டர்பிரினரை சந்திக்காமல் நான் என்னுடைய பெட்டுக்கு வந்து போகிறதில்ல, தூங்குறதில்ல. ஒரு பர்சனை பார்க்காம நான் போகிறதில்ல. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு மீட் நியூ பீப்புள் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். அப்படி இருக்கும் போது மெயினாக அவங்க கிட்ட லேக்கிங்காக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெயின்லி ப்ரிடாமினன்ட்லி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐ கிவ் மோட்டிவேஷனல், நாட் மோட்டிவேஷனல், இன்ஸ்பிரேஷனல் டாக்ஸ் டு தெம் so that they can self motivate themselves. அதில் லேக்கிங்காக நான் ஃபீல் பண்ணுற 3 விஷயங்களை நான் இங்கே வந்து பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இந்த அகாடமிக் நர்ச்சரிங்கோட வந்து சேர்ந்தது தான். எப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை கான்செப்ஷுவலாக விளங்குறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத எனக்கு முன்னாடி எங்களோட பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல் வந்து சொன்னாங்களோ, the same way these 3 elements are very very important if you want to make the students successful. The only noble profession in the entire world is teaching. Why? Because you don't mind whether your student comes in a motorbike, in a motorcycle, walking, or a Mercedes Benz, or flying a flight, or maybe going to NASA, or maybe going to the space. உங்களுக்கு அந்த பொறாமைங்கிறது மனசில் இருக்கவே இருக்காது. Such a noble profession. You create them. But இந்த ஒரு 3 challenges இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கான சரியான கேரியர் கைடன்ஸ் நம்ம இந்த இளம் வயதிலேயே கொடுக்க தவறுறது. நம்ம என்ன தெரியுமா வந்து நினைக்கிறோம், புத்தக புழுவா ஒருத்தன். நாட் ஆல் டீச்சர்ஸ், ஐ வில் நாட் பெயிண்ட் எவ்ரி ஒன் வித் த சேம் ப்ரஷ். நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருக்கிறாங்க. பட் நார்மலாக ப்ரிடாமினன்ட்லி 90, மேபி பேரட்டோஸ் பிரின்சிபல் இருக்கலாம், 80-20 பீப்புளில் 80% ஆஃப் அவர் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், சார் சொன்ன மாதிரி போர்ஷனை எப்படி கவர் பண்ணுறது, பரீட்சைக்கு எப்படி வந்து எழுத வைக்கிறது, அதை மட்டும் தான் வந்து பண்ணுறாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் அ ஜாப். நோ மோர், எஸ்பெஷலி இன் திஸ் பீரியட், இந்த பர்டிகுலர் ஏரால வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டான டெவலப்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய ஏரால இந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம விளங்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கான சரியான கேரியர் கைடன்ஸ் வந்து பண்ணணும். கேரியர் கைடன்ஸ்னு வந்து சொல்லும் போது நம்ம எல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து இப்போ நீட்டில் வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து இறந்து போகிறதுக்கான காரணம் அது வந்து நான் 2வது விஷயத்தில் வந்து சொல்கிறேன். சரியான புரிதல் இல்லை, சரியான கேரியர் கைடன்ஸ் வந்து இல்லை, ரைட்? எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட வரான்னா அவன் என்ன டைப் ஆஃப் லேர்னர் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எனக்கு அப்புறம் வரக்கூடியவங்க இதை விட இன்னும் நல்லா பேசுவாங்க, நிறைய இன்டெப்த்தாக பேசுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வந்து சொல்லிடுறேன். பேசிக்காக 3 types: ஆடிட்ரி, விஷுவல் அண்ட் கினெஸ்தட்டிக். வாட் இஸ் ஆடிட்ரி? ஓகே, இந்த ஃபோனை வந்து பற்றி கேள்விப்படுறேன், iPhone 13 லான்ச் ஆயிடுச்சாமே, அப்படியா, உடனே வாங்கிடுறேன். தட் இஸ் ஆடிட்ரி, கேள்விப்பட்ட உடனே. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி இருப்பான்னா, அவன் வந்து எங்கே பறக்க பார்த்தாலும் சரி காதில் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான். என்னோட 4வது குழந்தை அந்த மாதிரி தான், இந்த ஸ்கூலோட ஸ்டூடெண்ட் தான். டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க அவன் விளையாண்டுக்கிட்டே தான் இருப்பான், ஆனால் நான் இங்கே கொஸ்டின்னா அங்கேருந்து பதில் சொல்லுவான் அப்படின்னுட்டு. that guy is an auditory guy. இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்ப்பேன், நீ அங்கே என்னடா பறக்க பார்த்துட்டு இருக்க, அவன்கிட்ட கொஸ்டின் கேளுங்க, கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவான். அதர் guy is visual. அவன் பார்த்தா தான் நம்புவான், பார்த்த உடனே நம்பிடுவான்.
நான் பார்க்கணும் அப்படிமா. iPhone 13 சரி நான் இப்போ பார்த்துட்டு வாங்குறேன். அவன் நியூஸ் பேப்பரில் அதை பார்த்த உடனே அல்லது யூடியூப் வீடியோ பார்த்த உடனே அவன் வாங்கிடுவான். அதர் கை இஸ் கினெஸ்தட்டிக், தொட்டு பார்க்கணும். அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் பட்டு சாரியை வந்து ஆன்லைனில் வாங்க மாட்டாங்க, தொட்டு பார்த்து வாங்குவாங்க. கரெக்டாக? யூ கைஸ் ஆர் கினெஸ்தட்டிக். ஸோ ஆடிட்ரி, விஷுவல், கினெஸ்தட்டிக் இதில் யார்? அதனால தான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறோம். ஸ்கூலில் எதுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறோம்? அந்த கினெஸ்தட்டிக் ஹேபிட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஒருத்தன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணாமல் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, தொடர்ந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணாமல் வந்தானா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக? we will give punishment. Carrot and stick doesn't work anymore. To the time school also I am saying carrot and stick doesn't work anymore. The second point, emotionally அவங்களை தயார் பண்ணு. இமோஷனலாக என்ன தயார் பண்ணுங்க. அவன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணலையா, அவன் ஏன் பண்ணலங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஆராயுங்க. வாட் இஸ் இட்? Because he may be a visual learner or maybe an auditory learner. He is never kinesthetic. என்னோட 4வது பையன், நான் அவனே எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன், he is not kinesthetic. ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து என்னைய கொல்றாங்க மிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாத்திமா மிஸ் இங்கே இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து என்னைய கொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். 7 years old, right? 7 years old. இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து அவங்கள வந்து தயார்படுத்துங்க. இமோஷன்ஸை வந்து எப்படி வந்து கையாளணும் அப்படிங்கிறத அவங்கள தயார்படுத்துங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த என்ன சொல்ல சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு வந்து அடிமையாகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னால், இமோஷ்னலாக அவங்களுக்கு எந்த விதமான கைடன்ஸும் இல்லை. கண்டிப்பாக வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் 100 லெசன் இதை கவர் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்னைக்கு வந்து இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பிஸ்னஸில் ஒரு மெயினான டாபிக். ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஏன் வந்து அதே பெரிய கார்பரேட் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆன உடனே ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க? ஏன் வந்து சூசைட் ஆகுது? ஏன் டைவர்ஸ் ஆகுது? ஏன் வந்து அடல்ட்ரி உண்டாகுது? அந்த மென்டல் ஹெல்த் எங்கே மேடம் கொடுக்கணும்? அகடமிக் நர்ச்சரிங்லேயே வந்து கொடுக்கணும். நம்ம அப்போ ஃபுல்லாக வந்து பாடத்துக்கே வந்து நம்ம டைமை வந்து செலவிடுறோம். இந்த வேல்யூஸை நம்ம வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது? ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம். அதற்கான மிகப்பெரிய பொறுப்பு பாடத்தை கவர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தினுடைய வேல்யூஸ், உயிரினோட வேல்யூ, லைஃப்னோட வேல்யூ, ரிலேஷன்ஷிப்பினுடைய வேல்யூவை நம்ம கற்று கொடுத்து வந்து வளர்க்கணும். இந்த இமோஷ்னலாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து அவன் ஃபெயிலாக போனாலுமே பரவாயில்ல, இமோஷ்னலாக ஸ்ட்ராங் ஆயிடுடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்கள வந்து தயார்படுத்தணும். அப்போ தான் கடையை அடைச்சாலும், கொரோனால 1.5 வருஷம் கடையை அடைச்சாலும் அவன் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நிற்பான். ஏன்னா அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. கோலையா போய் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டான். கேன் யூ இமேஜின் எங்கே போய் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு? ஒரு பரீட்சையில் ஒருத்தன் தோக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அவனை என்ன பண்ணுறோம்? முடிவே பண்ணிடுறோம். இவன் அவ்வளோதான், நீலாம் ஒப்பேற மாட்டேடா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு. These words are very, very significant. I will address while I close. I still have another 2 minutes. And the third one is ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கேரியரில் வந்து இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் வரக்கூடிய இந்த வருஷத்தில் 2 டாக்டர்ஸ் குவாலிஃபை ஆக போகிறாங்கிற ஒரு நல்ல நியூஸ் வந்து கிடச்சிது. ஓகே, டாக்டர் ஆகிட்டேன், இன்ஜினியர் ஆகிட்டேன், பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், நிறைய பெரிய கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன், பெரிய லெவலில் இருக்கேன், C லெவல் எம்ப்ளாயி ஆகிட்டேன், எல்லாம் ஆகிட்டேன். பட் when it comes to financial literacy, financial literacy என்ன? எது டெபிட், எது கிரெடிட், எது சன்ட்ரி கிரெடிட்டார், எது சன்ட்ரி டெப்டார், லயபிலிட்டினா என்ன, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னா என்ன, ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா என்ன? தெரியாது. தெரிஞ்சு வளர்க்கணும். அப்பதான் குழந்தைக்கு அதனுடைய அறிவு தெரியும், அதனுடைய அருமை தெரியும், பணத்தினுடைய அருமை தெரியும். சேவிங் எப்படி பண்ணணும், ஒரு எவ்வளோ % சேவிங் பண்ணணும், இந்த வயசுலேயே நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும். ஸ்மால் கதைகள் மூலயமா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியை நம்ம ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தவறுறோம். இந்த நான் சொல்லலை, உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ராபர்ட் கியோசாக்கின்னு வந்து ஒரு ரிச் டேட் புவர் டேட்ங்கிற புக்கில் வந்து சொல்கிறாரு, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி ஷுட் பி டாட் அட் ஸ்கூல். One more minute for me. 2 மைண்ட் செட் உலகத்தில், 2 மைண்ட் செட் தான். ஒரு மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட், இன்னொரு மைண்ட் செட் க்ரோத் மைண்ட் செட். ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட், க்ரோத் மைண்ட் செட் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி நான் என்னுடைய இந்த ஷார்ட் பெப்டாக வந்து முடிச்சுக்கிறேன். என்னன்னா, ஒரு ஷூ மேனுஃபேக்சரர் இருந்தாராம். அந்த ஷூ மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட 2 பேர் சேல்ஸில் இருந்தாங்க. 2 people worked for him in sales. 2 பேரையும் ஒரே மார்க்கெட்டுக்கு போய் நம்மளுடைய மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு போய் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வாங்க, whether we could sell something, ஷூஸை வந்து செல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாராம். போய் ஒரு 1 week கழிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ்மேன் he calls from the same place, right? இங்கே யாருமே ஷூ போடுறது இல்லை, அதனால நமக்கு இங்கே ஷூ மார்க்கெட் இல்லவே இல்லை, எனக்கு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் அனுப்புங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாராம். The first male said,
இங்கே யாருமே ஷூ போடுறது இல்லை, இங்கே ஷூ மார்க்கெட் நமக்கு இல்லை, அதனால ரிட்டர்ன் டிக்கெட் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி. திஸ் இஸ் one kind of a mindset, right? The other person, he is receiving one more mail from the other person who is also into the sales, who is also doing the same, who is also in the same market. He mails him. யாருமே இங்கே வந்து ஷூ போடுறது இல்லை, அதனால எல்லாரையும் ஷூ வைக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருக்கு, ஒரு ட்ரக் நிறைய ஷூ அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. That is a different mindset. So the difference is fixed mindset, growth mindset. நம்மளுடைய குழந்தைங்களை எப்பவுமே growth mindsetல நம்ம வந்து வளர்க்கணும். அதுதான் அருமையான ஒரு வேர்டு வச்சிருக்காங்க, academic nurturing. Nurturing is nothing but growing in the right way, growing to face this particular world. இந்த world வந்து it is no more normal. It is no more normal, it is the new normal. அந்த நியூ நார்மலுக்கு நம்ம ஒரு லான்ச் பேட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். எப்படி ஒரு ராக்கெட்டுக்கு வந்து லான்ச் பேட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ, அப்துல் கலாம் ஐயா நேற்றுக்கு தான் வந்து அவருடைய பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடிச்சு இந்த உலகம், அக்டோபர் 15 அவர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தையும் கனவு காண வைக்க வேண்டும். அதற்கான அந்த ரேம்பை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாமா டீச்சர்ஸ்? Can we all take an oath that we will be responsible to create, to nurture wonderful kids, the future of mankind, the future of India உங்க கையில தான் இருக்கு. Wish you all the best. Full program வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much for accepting our invitation and thank you so much for coming here, gathering here. நிறைய பேர் ஐடியாஸை வந்து பகிர்ந்துக்கங்க, எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொன்னால் நிறைய ஐடியாஸை வந்து நம்ம இங்கே பூல் பண்ணலாம். வின் சிச்சுவேஷனை ஒரு ஸ்கூல் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. உங்கள் ஸ்கூலுக்கு நான் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை பேசுறது பிரோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் I am very much willing and I would love to visit your school as well. Thank you so much. Have a wonderful day.